जय अंबे विद्यार्थी मित्रों, जय अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल यूट्यूब चेनल पर आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर अंदर आपणे रेखाना स्वाध्यायनी अंदर बे रेखाओं वच्चेना खूणानी बात करी गया। बे रेखाओं वच्चेनो खूणो शोधी गया। बंने रेखाओं वच्चेनो खूणा बंने रेखाओं परस्पर लंब होय तो एना आधारे आपणे कोई अज्ञातनी किंमत शोधी गया। बंने रेखाओं परस्पर लंब साबित करी गया। हवे आपणे आजना लेक्चरनी अंदर बे रेखाओं वच्चेनु लघुत्तम अंतर न्यूनतम अंतर शोधवानुं छे। आपणे आगळना विडियोनी अंदर करी गया छीए कि भाई बे रेखाओं तो कि बे समांतर रेखाओं वच्चेनु लघुत्तम अंतर शोधी शकाय अने बे विसमतल्य रेखाओं वच्चेनु लघुत्तम अंतर शोधी शकाय। एना सूत्रने आपणे वात करी गया छीए। तो आज रोज एना क्वेश्चन आपणे सोल्व करीए। तो स्वाध्यायनी अंदर जो क्वेश्चन नंबर 14 छे आपणी पासे लास्ट आपणे क्वेश्चन नंबर 13 सुधी करी गेला था। क्वेश्चन नंबर 14 छे तमारी पासे जुओ। क्वेश्चन नंबर 14 तमने रेखा आपेली छे। रकमनी अंदर बे रेखा छे तो रेखाना नाम आपी दो कि रेखा एकનું नाम आपी दो एल फ्रॉम आर बार इज इक्वल टू रेखाનું તમને સદિશ સ્વરૂપ આપેલું છે i કેપ પ્લસ 2j કેપ પ્લસ k કેપ प्लस लैम्डा इंटू आई केप माइनस जे केप एंड प्लस के केप आ रेखा है। तो एना परथी तेना बिंदु ने आम शू थशे तो बिंदु ए बार इज इक्वल टू 1 2 1 अने रेखानी दिशा आना उपरथी लखी शकाशे आपणे विद्यार्थी मित्रों 1 -1 अने +1 रेखा ने एना सामान्य स्वरूप साथे सरखावो एनुं सदिश स्वरूप छे आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस के इंटू एल बार। ओके तो बिंदु अने चलो बीजी रेखा छे तेमज रेखा एम फ्रॉम बीजी रेखा छे आपणी पासे आर बार इज इक्वल टू 2i केप माइनस जे केप माइनस के केप 2i केप माइनस जे केप माइनस के केप प्लस म्यू इंटू 2i केप प्लस जे केप एंड प्लस 2 इंटू के केप। क्लियर। तो आना परथी शू मळशे आपणने बीजू बिंदु मळशे बी बार इज इक्वल टू 2 -1 अने बीजी रेखानी तमारी पासे जे दिशा छे ए आपणे लखी सकीए 2 1 अने 2। તમારી પાસે બે રેખાના સમીકરણ ઉપરથી a બાર b બાર l બાર અને m બાર આપણને મળી ગયા। હવે આપેલી બંને રેખાઓ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર શોધવાનું છે। તો તમારે પહેલા સાબિત કરવું પડશે કે આપેલી બંને રેખાઓ પરસ્પર સમાંતર રેખા છે અથવા તો વિસમતલ્ય રેખા છે। તો એની માટે આપણે સૌપ્રથમ શું કરવું પડે? સૌપ્રથમ l બાર ક્રોસ m બારની કિંમત શોધવી પડશે। તો l બાર ક્રોસ m બાર સદિશ ગુણાકાર છે। તો પહેલો रो आवशे आई कैरेट जे कैरेट अने के कैरेट। चलो एल बार मतलब 1 -1 +1 अने एम बार मतलब 2 1 अने +2 तो इज इक्वल टू आई केप इंटू -2 -1 चलो माइनस जे केप इंटू 2 -2 अने प्लस के केप इंटू आपने मळशे 1 -+2। तो आना उपरथी आपणी पासे आवशे 3 इंटू आई केप आ थई गयो घटक 0 तो +0 इंटू जे केप अने छेल्लो घटक आवशे 3 इंटू के केप। तो एल बार क्रॉस एम बार नी किंमत आपणे शोधी अने एनी किंमत छे इज नॉट इक्वल टू 0 बार। क्लियर। एल बार क्रॉस एम बार नी किंमत छे इज नॉट इक्वल टू 0 बार। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे शोधवानुं थशे बी बार माइनस ए बार। तो हवे बी बार माइनस ए बार चलो तो बी बार नी किंमत आपणी पासे छे 2 -1 -1 अने माइनस ए बार नी आपणी पासे किंमत छे 1 2 अने +1। तो बंनेनी बादबाकी जोई लो 2 -1 मतलब +1 -1 -2 मतलब -3 -1 -1 मतलब -2। तो बी बार माइनस ए बार नी किंमत आपणे मळी 1 -3 अने -2। तो आपेली रेखाओ समतल्य रेखाओ छे के विसमतल्य रेखा छे ए आपणे जोई लईए। समतल्य रेखा माटे आपणी पासे हतुं बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार इज इक्वल टू 0 थशे अने विसमतल्य माटे आपणी पासे हतुं बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार इज नॉट इक्वल टू 0 थशे। तो આપણે અહીંયા ચેક કરી લઈએ કે
बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार ने આપણે કિંમત શોધી લઈએ। આ બંનેનો અદિશ ગુણાકાર છે એ જવાબ 0 આવે છે કે નહીં જોઈ લઈએ। તો બી બાર માઇનસ એ બાર મતલબ 1 -3 -2 એનો ડોટ ગુણાકાર કરવાનો છે એલ બાર ક્રોસ એમ બાર। એલ બાર આપણી પાસે છે -3 0 અને +3। ચલો આ બંનેનો ગુણાકાર જોઈ લો। આ બંનેનો ગુણાકાર જોઈ લો। અહીંયા -3 + 0 -6 तो आ बने गुणाकार आवशे -9 विच इज नॉट इक्वल टू 0 जे तमारी पासे 0 नहीं। आ बने गुणाकार आवशे -9 जे तमारी पासे 0 नहीं। माटे तमारी पासे आपेली बने रेखाओं केवी रेखाओं छे विसमतुल्य रेखा छे तेम कही सको। लखजो विद्यार्थी मित्रों। माटे एल अने एम ए केवी रेखाओं कही शकाय विसमतुल्य रेखाओं छे। बे विसमतुल्य रेखा होय तेमनी वच्चे लघुत्तम अंतरनुं सूत्र आपणी पासे हतुं बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार छेदमां मोड ऑफ एल बार क्रॉस एम बार। तो हवे आपणे शोधी लईए मोड ऑफ एल बार क्रॉस एम बार। मोड ऑफ एल बार क्रॉस एम बार ની કિંમત શોધો। तो एल बार क्रॉस एम बार તમારી પાસે સદિશ છે એનું માન જોઈએ। તો -3 આખાનો વર્ગ +0 આખાનો વર્ગ એન્ડ +3 આખાનો વર્ગ બધાનું વર્ગમૂળ લેવું પડશે સરવાળો કરીને। ચલો -3 નો વર્ગ થશે +9 +0 +9 मतलब તમારી પાસે આવશે વર્ગમૂળમાં 18। તો આનું વર્ગમૂળ થશે તમારી પાસે 3√2 9 દુ 18 થશે। ક્લિયર। 9 નું વર્ગમૂળ 3 થશે। તો હવે તમારી પાસે બે રેખા L અને M વચ્ચેનું लघुत्तम अंतर इज इक्वल टू मोड ऑफ सूत्र है बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार अपॉन मोड ऑफ एल बार क्रॉस एम बार। चलो तो बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार की किंमत अपने शोधी गया। किंमत मूको -9 मानाक में અને છેદમાં આવશે 3√2 માનાકની બહાર આવશે એટલે કિંમત ધન થશે। ઓકે। તો બે બાજુ ઉપર 3 ઉડાડી દો તો 3/√2। આ તમારો પહેલો ક્વેશ્ચન છે। ક્વેશ્ચન નંબર 14 બે રેખાઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર। તો બે રેખાઓ વચ્ચે લંબ અંતર मतलब તમારી પાસે આપેલી બે રેખા સમાંતર હોઈ શકે અથવા તો બંને રેખા તમારી પાસે વિસમતुल्य રેખાઓ હશે। તો સમાંતર રેખાઓ છે કે નહીં કે વિસમતुल्य रेखा है कि नहीं तमारे चेक करवू पड़े एनी माटेना सूत्र आपणे आगळ जोई गेला हता। तो अहींया मारी पासे आ क्वेश्चन में रेखाओं विसमतुल्य रेखाओं छे। क्लियर। तो एना आधारे आपणे एनुं बे विसमतुल्य रेखा वच्चेनुं लघुत्तम अंतर मतलब न्यूनतम अंतर टूंकामां टूंकું अंतर जेने आपणे कही सकीए। हवे नेक्स्ट नंबर करीए आपणे क्वेश्चन नंबर 15 जो क्वेश्चन नंबर 15 आपणी पासे जे रेखाओं जो तमने कार्तीय स्वरूप आपेलुं छे रेखाना नाम आपी दो। सौथी पहला एल અને एम एना उपरथी बिंदु અને એના ઉપરથી દિશા શોધવાની થશે। તો લખજો રેખાઓ L ફ્રોમ તમને આપેલું છે કે x + 1 છેદમાં 7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y + 1 અપોન -6 આપેલું છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ z + 1/1। આના પરથી एना बिंदुना यहाँ लखी शकाशे ए बार इज इक्वल टू -1 -1 तथा आपेली रेखानी दिशा थशे 7 -6 અને +1। क्लियर। रेखाना सूत्र उपरथी बिंदु मळी गया અને रेखानी दिशा मळी गई। आपेली रेखा एल बार ने समांतर रेखा छे। क्लियर। हवे बीजी रेखा लईए तेमज रेखा एम फ्रॉम। चलो बीजी रेखा समीकरण आपणे जोईए x - 3 आखाना छेदमां 1 इज इक्वल टू y - 5 आखाना छेदमां -2 इज इक्वल टू z - 7 आखाना छेदमां 1। आना परथी शुं लखी शकाय b बार इज इक्वल टू 3 5 7 तथा m बार इज इक्वल टू 1 - 2 + 1 थाय। क्लियर। बे वस्तु मळी गई तमने ए बार बी बार एल बार और एम बार। ओके विद्यार्थी मित्रों।
અહીંયા બી તમારે બે રેખા વચ્ચે લઘુત્તમ અંતર શોધવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે કરવો પડશે L બાર ક્રોસ M બાર. તો જોઈ લો અહીં L બાર ક્રોસ M બાર તમે શોધો. તો L બાર મતલબ I કેપ, J કેપ, K કેપ. ચલો L બાર મતલબ તમારી પાસે છે 7 -6 +1. બીજો ઘટક છે 1 -2 અને +1. તો આના ઉપરથી શોધીએ આપણે I કેપ ઇન્ટુ -6 + 2 -j કેપ ઇન્ટુ 7 -1 અને પ્લસ K કેપ ઇન્ટુ -14 +6. નિશ્ચયકનું વિસ્તરણ કરતા તો આવડે છે ને બધાને? ઓકે, તો આના ઉપરથી સાદુરૂપ આપી દઈએ. -6 + 2 મતલબ -4 ઇન્ટુ I કેપ. 7 -1 મતલબ 6 થશે, તો -6 ઇન્ટુ J કેપ. અને -14 + 6 મતલબ -8 ઇન્ટુ K કેપ. ઓકે, જે ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ શું આવી ગયું તમારી પાસે? 0 બાર. મતલબ આપેલી બંને રેખાઓ સમાંતર રેખા તો થશે નહીં, કેમ કે સમાંતર રેખા માટેની શરતની પહેલી કન્ડિશન હતી L બાર ક્રોસ M બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બાર આવવું જોઈએ. ક્લિયર? આપણે કોષ્ટક કરી ગયા એના ઉપરથી, પરંતુ નથી આવી. એટલે આપેલી રેખાઓ વિસમતલીય રેખા હશે તો જ એની વચ્ચે આપણે લંબાંતર શોધી શકીએ. તો આપણે માન શોધી લઈએ અહીંયા, કારણ કે સૂત્રની અંદર છેદમાં માન મૂકવાનું હોય છે, તો અહીંયા જ આપણે માન શોધી લઈએ. તો જો -4 આખાનો વર્ગ વત્તા -6 આખાનો વર્ગ વત્તા -8 આખાનો સ્ક્વેર. તો વર્ગમૂળમાં ચલો -4 નો વર્ગ કેટલો થશે? +16. 6 નો વર્ગ કેટલો થશે? 36. અને 8 નો વર્ગ કેટલો થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 66. ક્લિયર? આ બધાની પદોનો સરવાળો કરીએ આપણે 116 થશે. 116 પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી, મતલબ એનું વર્ગમૂળ નહીં નીકળે, પરંતુ 29 ચોક કરીએ, 29 × 4, તો 4નું વર્ગમૂળ થશે 2 અને આનું વર્ગમૂળ થશે વર્ગમૂળની અંદર 29. એટલે આ તમારી પાસે આવી ગયું માનાંકમાં L બાર ક્રોસ M બાર. આની કિંમત મળી ગઈ. ઓકે, હવે આપણે શોધવાનું થશે B બાર - A બાર. B બાર - A બારની કિંમત આપણે શોધવાની થશે અને B બાર - A બારનો ડોટ ગુણાકાર કરવાનો થશે L બાર ક્રોસ M બાર સાથે. તો જો હવે B બાર - A બાર આપણે શોધીએ. હવે B બાર - A બાર. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, B બારની કિંમત તમારી પાસે છે 357 અને માઇનસ A બારની તમારી પાસે કિંમત છે -1 -1 -1. તો બંનેની બાદબાકી કરીએ તો -1 એટલે આ થશે 4. 6 -1 એટલે આની કિંમત થશે તમારી પાસે 6 અને 7 -1 મતલબ આની કિંમત તમારી પાસે થશે 8. B બાર - A બાર આવી ગયું. તો હવે આપણે ચેક કરવાનું થશે B બાર - A બાર. B બાર - A બાર એનો અદિશ ગુણાકાર L બાર ક્રોસ M બાર સાથે. અદિશ ગુણાકાર મતલબ એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ડોટ પ્રોડક્ટ. ડોટ પ્રોડક્ટ, અદિશ ગુણાકાર. ચલો આપણી પાસે -4 -6 અને -8 આ બંને સાથે આપણે શું કરવાનું છે? એનો અદિશ ગુણાકાર કરવાનો છે. તો જો 4 × 4 મતલબ -16 થશે, -36 થશે અને ત્રીજા ઘટકનો ગુણાકાર આવશે -64. તો આનો જવાબ આવશે તમારી પાસે -116 થશે. આ જ ઘટક થયા બધા, જો અહીંયા. ક્લિયર? -116. તો વિચ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, જે 0 નથી. માટે આપેલી રેખાઓ L અને M એ વિસમતલ્ય રેખાઓ થશે. વિસમતલ્ય રેખાઓ થાય. તો બે વિસમતલ્ય રેખાઓ વચ્ચેનું લંબ અંતરનું સૂત્ર છે. તો આમ રેખા L અને M વચ્ચેનું અંતર, લઘુત્તમ અંતર શોધવાનું કીધું છે. લઘુત્તમ અંતર એનું સૂત્ર થશે આપણી પાસે ઇઝ ઇક્વલ ટુ માનાંકમાં B બાર - A બાર ડોટ L બાર ક્રોસ M બાર માનાંક પૂરો છેદમાં મોડ ઓફ L બાર ક્રોસ M બાર. ચલો તો માનાંકમાં -116 આખાના છેદમાં એનું માન છે વર્ગમૂળમાં 116. તો માનાંક દૂર કરો તો +116 આવશે, છેદમાં વર્ગમૂળમાં 116 આવશે. તો છેદમાં વર્ગમૂળ છે. ક્લિયર? તો મતલબ તમારો જવાબ આવશે વર્ગમૂળમાં 116. 116નું વર્ગમૂળ તમને અહીંયા કીધું હમણાં
2 વર્ગમૂળમાં 29 मतलब આપેલી બે રેખા વચ્ચેનું લંબ અંતર તમારી પાસે થશે 2 વર્ગમૂળની અંદર 29 2√29. ઓકે, એ જ પ્રમાણે આપણે કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 16 જોઈએ અને ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 17ની આપણે વાત કરવાની છે. સમીકરણ ઉપરથી તમને a બાર b બાર l બાર અને m બાર આની કિંમત શોધતા આવડતી હોવી જોઈએ. એ કિંમત શોધી લેશો, બાકી તો સ્ટેપ બધાની અંદર કોમન જ આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ નંબર કરીએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 16. જુઓ ક્વેશ્ચન નંબર 16. રકમમાં આપણી પાસે રેખાનું સમીકરણ આપેલું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 16માં તમારી પાસે સદિશ સ્વરૂપ આપેલું છે, તો આપણે નામ આપીએ રેખા L from R bar is equal to I cap plus 2j cap plus 3 into k cap plus lambda into I cap minus 3j cap and plus 2k cap. ઓકે, આના પરથી શું લખી શકાય? પરથી a બાર બરાબર 1 2 3 અને તથા L બાર બરાબર L બાર બરાબર 1 -3 અને +2 મળે. તેમજ તમારી પાસે બીજી રેખા આપેલી છે, રેખા M from R bar is equal to 4I cap plus 5 into j cap plus 6 into k cap plus mu into 2I cap plus 3j cap અને પ્લસ k cap. આના પરથી તમને બિંદુના અહીંયા મળશે. પરથી b બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને મળશે 4 5 6 તથા m બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને મળશે 2 3 અને +1 2 3 અને +1. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આમાં બી તમારે શું કરવાનું છે? બંને રેખા વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર શોધવાનું છે. તો અહીંયા બી તમારે શું કરવું પડશે? સૌપ્રથમ L બાર ક્રોસ M બાર. ચલો કરીએ. અહીં L બાર ક્રોસ M બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ L બાર મતલબ શું થશે? I કેપ. જો સદિશ ગુણાકાર છે, ચેપ્ટર નંબર 10 ની અંદર બે સદિશો વચ્ચેનો સદિશ ગુણાકાર આપણે ભણી ગયા છીએ, એની જ મેથડ છે. L એટલે આપણી પાસે 1 -3 +2 અને 2 3 અને +1. ચલો એનું સાદું રૂપ આપી દઈએ તો I કેપ ઇન્ટુ -3 આવશે, -6 આવશે, -j કેપ ઇન્ટુ 1 -4 થશે અને પ્લસ k કેપ ઇન્ટુ 3 +6 થશે. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી પાસે અહીંયા જે આવશે આનો સદિશ એ 9I કેપ આવશે, -3 ઇન્ટુ j કેપ થશે અને +9 ઇન્ટુ શું થશે? k કેપ થશે. આ તમારી પાસે થયો L બાર ક્રોસ M બાર. જે 0 બાર નથી, મતલબ આપેલા અહીંયા બી તમારી પાસે રેખાઓ સમાંતર રેખા નથી. શું કામ હું બોલું છું સમાંતર રેખા નથી? કારણ કે આપણે કોષ્ટકની અંદર કરી ગયા છીએ કે જો રેખાઓ સમાંતર હોય તો એ બંને વચ્ચેનો ક્રોસ ગુણાકારની પહેલી કન્ડિશન આપણી પાસે શું આવી જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? 0 બાર આવી જોઈએ. અહીંયા 0 બાર અહીંયા બી આપણી પાસે આવી નથી. હવે એનું શું શોધી લઈએ? આપણે માન શોધી લઈએ. તો માનાંકમાં L બાર ક્રોસ M બાર મતલબ એનું માન શું થશે? તો વર્ગમૂળમાં -9 નો વર્ગ વત્તા 3 નો વર્ગ અને વત્તા +9 નો સ્ક્વેર. તો ચલો માનાંકમાં શું થશે? જો -9 સ્ક્વેર 81, 3 સ્ક્વેર +9 અને +81 થશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મતલબ માનાંકની અંદર 81 ને +9 એટલે 90 થશે. 90 ની અંદર 80 ઉમેરશો એટલે 170 અને 1 ઉમેરશો એટલે 171 થશે. તો 171 આવશે. 171 છે એ પૂર્ણવર્ગ બહુપદી નથી. 171 છે એ પૂર્ણવર્ગ બહુપદી નથી. એનું વર્ગમૂળ શું થશે? તો જો આના અવયવ પાડીએ આપણે તો 19 વડે વિભાજ્ય થશે. 19 9 19 × 9 કરશો એટલે 171 આવે છે અને 9 નું વર્ગમૂળ થશે 3. એટલે મોડ ઓફ L બાર ક્રોસ M બાર બરાબર અહીંયા તમારી પાસે કિંમત થશે 3√19. 3√19 આ તમારી પાસે કિંમત આવી ગઈ મોડ ઓફ L બાર ક્રોસ M બાર.
હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શોધવાનું થશે બી બાર માઇનસ એ બાર. તો અહીંયાની ગણતરી બતાવી દઈએ. હવે બી બાર માઇનસ એ બાર, ચલો બી બારની કિંમત છે મારી પાસે 4 5 6 અને માઇનસ એ બારની કિંમત છે આપણી પાસે 1 2 અને 3. ઓકે, તો બંનેની બાદબાકી અહીંયા તમને બતાવી દઉં. 3 3 અને 3. બી બાર માઇનસ એ બારની કિંમત આપણી પાસે શું આવી વિદ્યાર્થી મિત્રો? 3 3 અને 3. ત્યારબાદ છેલ્લી સ્ટેપ આપણે શું કરવું પડે? બી બાર માઇનસ એ બાર એનો ડોટ ગુણાકાર કોની સાથે કરવો પડે? એલ બાર ક્રોસ એમ બાર સાથે કરવો પડશે. તો જોઈ લઈએ કે ભાઈ બી બાર માઇનસ એ બાર ડોટ એલ બાર ક્રોસ એમ બાર, આનો ગુણાકાર શું આવતો? બી બાર માઇનસ એ બાર તમારી પાસે છે 3 3 3. ચલો એનો ડોટ કોની સાથે કરવાનો છે? એલ બાર ક્રોસ એમ બાર, એની કિંમત તમારી પાસે છે -9 3 અને -9. આ બેનો ડોટ ગુણાકાર કરવાનો છે તો -27 +9 અને +27. તો જો તો એનો જવાબ શું આવશે? +9 વિચ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, જે 0 નથી. માટે રેખાઓ એલ અને એમ એ વિસમતલ્ય રેખાઓ છે. વિસમતલ્ય રેખાઓ છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટમાં હવે રેખાઓ એલ અને એમ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર બરાબર માનાંકમાં બી બાર માઇનસ એ બાર ડોટ એલ બાર ક્રોસ એમ બાર માનાંક પૂરો છેદમાં મોડ ઓફ એલ બાર ક્રોસ એમ બાર થાય સૂત્ર પ્રમાણે. ચલો બી બાર માઇનસ એ બારની કિંમત મૂકીએ તો માનાંકમાં 9 છે. આનું માન આપણે શોધેલું હતું 3 વર્ગમૂળમાં 19 છે. ક્લિયર? તો કિંમત આવશે ધન, એટલે 3/√19. ઓકે, તો ક્વેશ્ચન નંબર 16 ની અંદર બે રેખાઓ એલ અને એમ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર કેટલું થશે? 3√19. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે. ક્વેશ્ચન નંબર 17 છે. જો ક્વેશ્ચન નંબર 17 આપણી પાસે રકમ આપેલી છે. રકમની અંદર તમને સમીકરણ થોડું અટપટું આપેલું છે, એનું સાદુરૂપ આપીને આપણે થોડું સરખાવવું પડશે. સમીકરણનું સાદુરૂપ આપવું પડશે. જો તમને આપેલું છે રેખા L from r bar is equal to 1 minus t into I cap plus t minus 2 into j cap plus 3 minus 2t into k cap. ક્લિયર? તો આપેલા સમીકરણ પરથી ડાયરેક્ટ તમને બિંદુને એમ નહીં મળે. આને જો તમને છૂટું પાડી દો તો આને આ રીતે લખાશે. જો 1 into I cap મતલબ ખાલી I cap થશે, માઇનસ t into I cap લખાશે, વત્તા t into શું થશે? j cap થશે, -2 into j cap થાય, પ્લસ 3 into k cap થશે અને -2t into k cap લખાશે. હવે જો અજ્ઞાત આપણને ખબર છે સદિશ સ્વરૂપ હોવું જોઈએ r બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a બાર પ્લસ કોઈ કોન્સ્ટન્ટ નંબર અચળ પદ k into l બાર. તો જો અહીંયા k ની જગ્યાએ તમારી પાસે શું આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? t વાળું પદ આપેલું છે. જો તો હું t વગરના પદને પહેલાં લખું છું તો I -2j કેરેટ અને +3 into k કેરેટ. રેડી ભાઈ? અને પ્લસ બધામાંથી t કોમન લઈ લો તો તમારી પાસે થશે -I કેપ પ્લસ j કેપ અને -2 into k કેપ. ખબર પડી? સમીકરણની અંદર થોડું સાદુરૂપ આપ્યું તો આના પરથી આપણે શું લખી શકીએ? આના પરથી આપણને મળશે બિંદુના યામ a બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 -2 + 3 તથા આપેલી રેખાની દિશા મને મળી જશે -1 + 1 -2. ઓકે, a બાર અને b બાર મને મળી ગયા. બીજી રેખા મને આપેલી છે, આમાં બી તમે થોડું ધ્યાન આપો તો એમાં બી એ જ પ્રકારનું સમીકરણ આપેલું છે. તેમજ રેખા m from r bar is equal to s plus 1 into I cap plus 2s minus 1 into j cap આપેલું છે અને minus 2s
+1 ઇન્ટુ શું આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કેપ આપેલું છે તો જો s ઇન્ટુ આઈ કેપ થશે પ્લસ આઈ કેપ લખાશે પ્લસ 2s ઇન્ટુ જે કેપ લખાશે માઇનસ જે કેપ લખાશે માઇનસ 2s ઇન્ટુ કે કેપ થશે અને માઇનસ કે કેપ થશે ઓકે તો અહીંયા જો તમારી પાસે s અચળ પદ તરીકે આપેલો છે તો પહેલાં તો આઈ કેપ જે કેપ અને કે કેપ લખી દઈએ તો આઈ કેપ જે કેપ અહીંયા છે તમારી પાસે માઇનસ જે કેપ અને માઇનસ કે કેપ છે હવે બધા બીજા s વાળા પદમાંથી s બહાર લઈ લો અને પછી લખો તો અહીંયા તમારી પાસે આઈ કેપ આવશે પ્લસ 2 ઇન્ટુ જે કેપ આવશે એન્ડ માઇનસ 2 ઇન્ટુ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કેપ તો આના પરથી તમારી પાસે કિંમત બનશે b બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 -1 અને તથા m બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2 અને -2 ઓકે તો હવે નેક્સ્ટ નંબર આપણે આમાં શું કરવાનું છે બે રેખાઓ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર શોધવાનું છે તો અહીંયાથી ક્વેશ્ચન તમારે સેલ્ફ કરવાનો છે L બાર ક્રોસ M બાર શોધવાનું થશે ક્લિયર L બાર ક્રોસ M બારની કિંમત ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બાર મળે છે કે ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર મળે છે જો ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર મળશે પછી એનું માન શોધવાનું થશે પછી b બાર માઇનસ a બાર કરવાનું થશે ક્લિયર અને જે તમારી પાસે સૂત્ર બને છે જે તમારી પાસે રેખા બને છે એના આધારે સૂત્ર મૂકીને એનું સમીકરણ શોધવાનું થશે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 11 ની અંદર જે રેખાઓના જે લગતા દાખલા છે એની આપણે ચર્ચા કરીશું અને ત્યારબાદ ચેપ્ટરનો જે બીજો ભાગ છે સમતલ એ સમતલની સમીકરણ સમતલની પ્રસ્તાવનાની વાત કરશું જય અંબે